श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने 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 ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। यही बहुत है कि कोई कहे दीवाना मुझे। यही बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। यही बहुत है कोई कहे दीवाना मुझे। ये अगर तूने कहा है, ये अगर तूने कहा है, तूने कहा है, तूने 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 ये अगर तूने कहा है तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। किसे मजाल है कोई कहे दीवाना मुझे। किसे मजाल है, मजाल है, मजाल। किसे मजाल है कोई कहे दीवाना मुझे। किसे मजाल है, मजाल है, मजाल है, मजाल। किसे मजाल है कोई कहे दीवाना मुझे।
ये बात तूने कही है, ये बात तूने 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 ये बात तूने कही है, तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। यही तो फिक्र है, कोई छीन ले ना मुझे। यही तो फिक्र है, फिक्र है, फिक्र है, फिक्र है। यही तो फिक्र है कि कोई तुझे छीन लेना मुझसे। सफीना डूब रहा है, तो कोई बात नहीं। सफीना डूब रहा है, कोई बात नहीं। ये दर्द दर्द दर्द, ये दर्द दर्द दर्द, ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। किसे मजाल है, अरे मजाल है, मजाल है। किसे मजाल है, किसे मजाल है कि कोई छीन ले मुझसे। अरे किसे मजाल है, मजाल है, मजाल है, मजाल है, मजाल है। किसे मजाल है, कोई कहे दीवाना मुझे। ये अगर तूने कहा है, तो कोई बात नहीं। ये दर्द तूने दिया है, तो कोई बात नहीं। यही वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। ये वफा का सिला है, तो कोई बात नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
हरे घनश्याम हरे जय जय प्रभु सुंदर श्यामा मेरे जय बजे श्यामा मेरे जय बजे श्यामा। जय गंगा यमुना सरस्वती और गोदावरी बहे छे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती बहे छे जहाँ बद्री अमर द्वारिका जेवा चारों धाम रहे छे जहाँ चारों धाम रहे छे राम कृष्ण प्रकट दया पुरुषोत्तम अविकारी हे भारत के बलिहारी हे भारत के बलिहारी जय धन्य धन्य भारत की भूमि एनु महिमा जय अति भारी हे भारत के बलिहारी हे भारत के बलिहारी। ज्યાં व्यास पराशर सुखदेव जेवा ऋषि मुनि ज्ञानी ज्યાં व्यास पराशर सुखदेव जेवा ऋषि मुनि ज्ञानी ज्યાં नरसिंह मीरा तुकाराम रवि भाणी अमर कहानी रवि भाणी अमर कहानी जलाराम जे जोगी थया जेने दान में दई दीधी नारी हे भारत के बलिहारी हे भारत के बलिहारी जहाँ जलाराम जेवा जोगी थया जेने दान में दई दीधी नारी हे भारत के बलिहारी हे भारत के बलिहारी जय धन्य धन्य भारत की भूमि जन महिमा छे अति भारी भारत की बलिहारी भारत की बलिहारी। रामायण भागवत जेवा पुराण कथाओ थाये रामायण भागवत जेवा पुराण कथाओ थाये गीता जी ना तत्व ज्ञान ने संतो हरि हरे 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 हरे। હાર્મોનિયમ થોડુંક એને કઈ આપી
थोड़ा दो इसमें से इको निकाल दो और वो इफेक्ट है ना, इफेक्ट थोड़ा इफेक्ट दे दो और थोड़ा शार्पनेस दे दो। ये बात बोला तुम बोला હવે વાતોમાં ધ્યાન ન આપો ને તાળી પાડીને બધા મારી સાથે ધૂન બોલજો, જો પછી કથા સાંભળવાની મજા આવે। કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। रघुपति राघव राजा राम। इसमें बास दो बास। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। हे पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। हे पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। मुख में तुलसी घट मेरा। 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 जब बोलो तब सीताराम। जब बोलो तब सीताराम।
जब बोलो तब सीताराम, जब बोलो तब सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। राते निंद्रा दिवसे काम, राते निंद्रा दिवसे काम, राते निंद्रा दिवसे काम, राते निंद्रा दिवसे काम। क्यारे भजवा श्री भगवान, क्यारे भजवा श्री भगवान। क्यारे भजशो सीताराम, क्यारे भजशो सीताराम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मंगल भवन अमंगल आरे, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। द्रवस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम सब जग जानी, श्री राम सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सहजरा प्राण शरीरम पूजा विषयोग भोग निद्रा निद्रा ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हाथों से कर घर का काम, आँखों से घर का काम, हाथों से कर घर का काम। आँखों से घर का काम। मुख से बोलो सीताराम, मुख से बोलो सीताराम। जय हो। मुख से बोलो सीताराम। के बरहा पीरम नटवर वपु, कर्णयो कर्णिकारकं, विप्रद्वा सह कनक कपिशं जयन्ति जमाला। रंध्रद वेणु अदर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। श्री राम जय राम। 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 श्री
રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી 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 રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. બોલો ભાગવત ભગવાન કી જય. કરારવિંદે ન પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુરેશયાનમ બાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામિ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. હે નાથ નારાયણ જીહવે પીબસ્વાન મૃત મે તદેવ ગોવિંદ વિકરે તુકામા કિલ ગોપકન્યા મોરારી પાદા પીકચિત વૃત્તિ દદયાદિકામો હવશાદ ભોજ ગોવિંદ દામો ગોવિંદ
મારા માતા પિતા મારા ગુરુજીના ચરણોની અંદર પ્રણામ કરી કથા મંડપની અંદર બિરાજિત તમામ શ્રોતાગણ તથા જીવ માત્રના હૃદય કમળની અંદર રમનારા પરમાત્માના ચરણોની અંદર સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરી અને કંઈક ભગવત કથાને કહેવાનો પ્રયાસ કરીએ. સુત પુરાણિકજી નૈમિષારણ્યમાં કથા રજૂ કરે કે સાવધાન મહાત્માઓ, સુખદેવજી બાબા નવમો સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવતની કથા વર્ણવે. રામાયણ માત્ર અમારા ભાગવતજીની અંદર 2 અધ્યાય આપ્યા છે. ભાગવતજી છે એ 18,000 શ્લોકનો ગ્રંથ છે. રામાયણ છે એ 24,000 શ્લોકનો ગ્રંથ છે. એટલે ભાગવત નાનું છે. રામાયણની અનુક્રમણિકા લખવી હોય તોય 4 અધ્યાય જોઈ લો. એના બદલાના સૂત્રના રૂપમાં રામાયણ આપી છે. લો, સવારની કથાની અંદર આપણે જોયું ભગવાન રામજીનું પ્રાગટ્ય અયોધ્યાની અંદર થયું છે. પરમાનંદ થયો. બીજી રાણીઓએ પણ બાળકોને જન્મ આપ્યા છે. 4 પુત્ર થયા છે દશરથજીને. ત્યાં માણસ જન્મે ને મરે ત્યાં સુધીમાં એને 4 પુરુષાર્થની સિદ્ધિ મેળવવાની હોય: ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. જાણે 4 દીકરાનો જન્મ થયો એટલે દશરથજીને એવું લાગ્યું કે 4 વસ્તુની લબ્ધિ મને થઈ ગઈ. હવેની રામાયણ ઘણી બધી ભૂમિકા ભજવે છે. દશરથ એટલે જીવ. રામાયણની મીમાંસા પ્રમાણે કહું તો દશરથ એટલે જીવ. અને જીવને ભગવાન એક વખત બધું આપે, પછી જીવ એ વસ્તુનો ભોગવટો કેમ કરે છે? મોક્ષ આપણા હાથમાં છે, પછી મેળવવો કે કેમ એ આપણી ઈચ્છાની વાત છે. ધર્મ આપણા હાથમાં છે. દશરથ એટલે જીવ. હું તો મારી કથામાં ઘણી વાર કહું કે ઈ દશરથ છે, આપણે 14 રથ છીએ. 14. ફિલોસોફી એમ કહે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો, એની ઉપર આરૂઢ થયેલો જીવ એટલે દશરથ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 5 કર્મેન્દ્રિયો ઉપર આરૂઢ થયેલો જીવ એટલે દશરથ. પણ ભક્ત હોય એને દશરથ હોય. આપણે 4 વધારાની વસ્તુ છે. લો, 4 વસ્તુ ભેગી લઈને આવ્યા છીએ. એનું નામ છે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર. 10 ને 4 14. આપણે અહીંયા કથાની અંદર આવ્યા તો આંખ હતી તો આવ્યા ને, પગ હતા તો આવ્યા ને. શેની ઉપર બેસીને આવ્યા ભલા તમે? કેટલા રથ? તો કે 10. પણ ભક્ત હોય
એને 10 હોય, આપણે 4 વસ્તુ વધારાની ભેગી લઈને આવ્યા. આ બાજુ રામ જન્મનો ઉત્સવ મનાવાઈ રહ્યો છે. અયોધ્યાની અંદર પરમાનંદ થયો છે. રામ જન્મનો ઉત્સવ મનાવનારા એ બધા ઋષિ મુનિઓ, સંતો, સિદ્ધો છે. બધા ભગવાનને પરિચિતથી ઓળખે છે. ભગવાનનો પરિચય હોય એ જ એને ઓળખે. નહીતર તો શું થાય ખબર છે? ભાગે. એક ગામની અંદર હું નંદ ઉત્સવ મનાવતો હતો. એક ભાઈ મને મળ્યા. મને કે બહુ ધ્યાન રાખ્યું ને તો કોણ જાણે એક છાંટો ક્યાંથી પડી ગયો. લો, આ કપડા બગડવાની બીકે આ નંદ ઉત્સવમાં બહુ ધ્યાન રાખ્યું, તો કોણ જાણે કે એક છાંટો ક્યાંથી પડ્યો. આ એના જીવ હોય એ જાણે, બાકી બધા ભાગે છે. આ કૃષ્ણાનંદ કહો, રામાનંદ કહો, સહજાનંદ કહો, એના જીવ હોય ને એ જાણે, બાકી બધા ભાગે છે. પરમાનંદ થયો છે. બાલક રામના દર્શન કરવા માટે ભગવાન શિવજી ભોળાનાથ કૈલાસમાંથી આવે. કાકભૂષણજીજી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવે. સંતો બધા ગુપ્ત વેશ ધારણ કરી ભગવાનના દર્શન કરવા માટે આવે છે. ભગવાનની લીલા ગુપ્ત છે. ગુપ્ત લીલાને જાણે એ બધા ભક્ત છે. રામના નેત્રોની અંદર એવી ખૂબી છે કે રામ જેની સામું જોવે એ એમ માને કે રામ મારો છે. રામ દશરથના છે એવું નથી, રામ કૌશલ્યાના છે એવું નથી. રામની સામે જે દ્રષ્ટિ કરે એ એમ માને કે રામ મારો છે. જો મારા તારા પણ ઊભું કરે એનું નામ કામ છે. અને મારા તારા પણ ટાળી દે, આપણને ભાવ થાય આ તો મારો છે. આ રામ દર્શનની મજા છે. રામાયણની અંદર તો બહુ બાળ લીલાનું વર્ણન નથી, પણ ભગવાન રામ પલનાની અંદર પોઢે એવડા થયા. એક દિવસ માં કૌશલ્યાજી રંગનાથ ભગવાનને થાળ ધરે છે. થાળ અને આડો ટેરો કર્યો. આ વૈષ્ણવ ધર્મની અંદર રિવાજ છે કે ઠાકોરજી જમતા હોય ત્યારે આડો ટેરો કરવો પડે. કરો છો કે નહીં? આમાં કેટલા વૈષ્ણવો બેઠા છે? ઊંચી આંગળી કરો તો. વાહ, એકવાર તાલીથી વધાવો એને. ધન્યવાદ. ઠાકોરજી આરોગતા હોય, ઠાકોરજીને ભોગ લગાવ્યો હોય ત્યારે આડો ટેરો કરવો પડે. માં કૌશલ્યાજીએ આમ આડો ટેરો કર્યો તો બાલક રામ થાળ જમતા દેખાય છે. અરે રામ બેટા, આ અવિવેક કહેવાય. હેઠી સામગ્રી ઠાકોરજીને અર્પણ ન કરાય. હા, તો તારે તું જમી લે. તારે જમવું હોય તો જમી લે, હું બીજો થાળ લઈ આવું. આપણે મનુષ્ય છીએ, આપણે સ્પર્શ કરીએ તો પણ સામગ્રી હેઠી થઈ જાય. રામ ડાયો દીકરો છે. તો જો રામ ડાયો દીકરો ઓને આવવા દો, એની કથા આખી જુદી છે. અહીંયા મર્યાદાની કથા છે. હા, તું તારે જમી લે, હું બીજો થાળ લઈ આવું. આમ કઈ માં કૌશલ્યાજી
બીજો થાળ લેવા જવાની કોશિશ કરે તો બાલક રામ પલનાની અંદર રડવા લાગ્યા. પલનાની પાસે દોડીને જાય તો રામ ન્યા સૂતા છે. અહીંયા મૂર્તિની પાસે આવે તો ત્યાં રામ જમી રહ્યા છે. અરે, અમારા ઘરની અંદર આ કૌતુક શું દેખાય છે? મારે બે રામ તો જન્મા નથી, રામ તો એક જ છે. તો ભલા મૂર્તિની પાસે દેખાઈ રહ્યો છે ઈ રામ કયો, અને પલનાની અંદર પોઢેલો છે ઈ રામ કયો? માતાજી શ્રી રંગનાથ ભગવાનની મૂર્તિની સામું જોવે છે તો રંગનાથ ભગવાનની મૂર્તિ હસવા લાગી છે. હા, મને ખબર છે કે તું જ શ્રી રંગનાથ છો. હજારો જન્મ થયા હું તને થાળ ધરતી આવું છું, અને આજ તું મારો થાળ જમવા આવ્યો. હસતી મૂર્તિને જોઈ માતાજી નીચે જોવે તો જમી રહેલો રામ અર્ધ ધ્યાન થઈ ગયો છે. જોજો બેનો ભાઈઓ, કર્મકાંડ કેવી વસ્તુ છે જે કર્મકાંડની અંદર મારો અને તમારો ઠાકોરજી પ્રત્યેનો દઢ ભાવ ન હોય તો એ કર્મકાંડ મિથ્યા થઈ જાય છે. લો, ખેડૂતનો દીકરો સમજીને ખેતી કરે તો એ ખેતી બધી લાયક બને, પણ સમજા વગર કરી નાખે તો એ નિષ્ફળ જાય છે. યાદ રાખો, ભગવાન રામ હળવે હળવે મોટા થવા લાગ્યા છે. દશરથ રાજા એક બાવડું ઝાલે, એક બાવડું કૌશલ્યાજી ઝાલે. આમ દરબારગઢમાં મખમલ પાથરેલું છે, મખમલ. અને ભગવાન ચાલતા શીખે છે. જેના ઈશારાથી સૂર્યનારાયણ ઉગે, જેના ઈશારાથી સૂર્યનારાયણ આથમે, ઈ ભગવાન ચાલવા માટે એના ચરણ. આ પૃથ્વી ઉપર મૂકે છે. એક સંતે કીધું છે કે આ પૃથ્વી છે ને, પૃથ્વી એ પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે. ભગવાનના શ્રીચરણ બ્રહ્માદિક દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. યાદ રાખો, નાના નાના ભગવાનના શ્રીચરણ. અને એમાં માએ શું કીધું છે કે સોનાની ઓલી શું કહેવાય, ઘૂઘરી પહેરાવી છે, જેને હિન્દીમાં પેજન કયો, જેને સાંકળા કયો. ભગવાન રામ આમ પગ મૂકે અને માની સામું જોવે, પગ મૂકે અને બાપુની સામું જોવે. ભગવાન રામ હરખાય છે. અને બાલક નાનું એવું હોય ને, એ આમ ઊભું રહેવા માંડે ને, એકલું ઊભું રહેવા માંડે એટલે માને બહુ ગમે. અરે વાહ, કૌશલ્યાનો ભાવ કઈક એમ કહેવા માંગે છે કે મારો રામ મને બહુ ગમે છે. હવે રામ આમ ચાલી માની સામું જોવે, બીજો પગ મૂકી બાપુની સામું જોવે છે. અને તુલસીદાસજી મહારાજે એક પદ લખી નાખ્યું. જોજો, રામજીની એટલી બધી મર્યાદાની આકરી લીલા છે કે આમાં સંગીતની શોધ કરવી ને એ પણ એક મોટું તત્વજ્ઞાન છે.
ભગવાન રામ ક્યાંય નૃત્ય ન કરે અને ભગવાન કૃષ્ણની બધી કથામાં નૃત્ય આવે. લો, કેમ કે આ તો મર્યાદાની કથા છે. ભલા પધારો પધારો ગઢવી સાહેબ, પધારો. અહીંયા થોડીક જગ્યા કરી આપો. પધારો, આ બાજુ આવી જાઓ. મર્યાદાની એટલી બધી આકરી લીલા છે કે આમાં સંગીતની શોધ કરવી ને, શોધ એ પણ એક મોટું તત્વજ્ઞાન છે. અને તુલસીદાસજી મહારાજે એક શબ્દ પકડ્યો. શું પકડ્યો? કે ભગવાનના નાના નાના શ્રીચરણ અને માએ સોનાની ઘોઘરીઓ પહેરાવી છે. હવે ભગવાન રામ ન બોલે પણ ઘોઘરીઓ અસ્થિર રહે. આમ પગ મૂકો ઉપાડી તો અવાજ આવ્યો, ઠુમક. હવે ભગવાન રામ કોઈ દિવસ ઠુમક હાલે નહીં. ઠુમક હાલે અમારે બાકે બિહારી ને. આ તો મર્યાદાની લીલા છે. જોકે ઠુમકના ઘણા બધા અર્થો થાય. ઘણાની હાય લેવી હોય, આમ હાયલા જતા હોય તો અવાજ આવે આમ ધબ ધબ ધબ. ઘણા અહીંયા આવે ને એમ થાય કે હમણાં ભાંગી નાખશે. इसको ठुमक कहते हैं. किसको ठुमक कहते हैं? રામાયણની અંદર સંગીતની શોધ કરવી એ પણ એક મોટું તત્વજ્ઞાન છે. અને આ શબ્દ પકડી લીધો તુલસીદાસજી મહારાજે, ઠુમક. ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पेजड़िया. ठुमक चलत रामचंद्र એમનેમ લઈ લ્યો. ઓમ નો થાય તો એમનેમ. ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पेजड़िया. ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पेजड़िया. તુલસીદાસજી મહારાજ ભગવાન રામને એમ કહે છે કે તમે સાંકળા પહેર્યા હતા તો કે હા. ઈ વાગ્યા હતા તો કે હા. તો પદ લખ્યું લ્યો. तुलसीदास अति आनंद निरखे मुखारविंद. तुलसीदास अति आनंद निरखे मुखारविंद. मुखारविंद तुलसीदास अति आनंद તમે બેનજો ખોલો. निरखी के मुखारविंद. रघुबर की छवि अपार रघुबर छवि बनिया. ठुमक चलत रामचंद्र बाजत बेजनी. ठुमक चलत रामचंद्र ભગવાનની છબી रामचंद्र भगवान ભગવાન જેવી લાગે. ભગવાનને ક્યારે કોઈની સાથે સરખાવી શકાતા નથી.